जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लैकर के ही पातशाह जी के चरणों कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो आप जी। अमृत वेले के नितनेम उपरंत पवित्र आसा जी की वार के शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। अज धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का पवित्र प्रकाश दिहाड़ा, जिन्हां ने अज दे पवित्र दिहाड़े ते मातलोक विखे लाहौर चूना मंडी पिता हरदास जी अते माता दया कौर जी के गृह विखे 24 सितंबर 1534 ਨੂੰ प्रकाश धारिया मात लोक विच आउणा कीता सोढियां दी कुल विच, जो लाहौर विच सोढी वसदे सन। भाई हरदास जी अते माता दया कौर जी इन्हां दे गृह विखे इन्हां दा जन्म होया। और किस तरह अगे चल के इन्हां ने गुरता गद्दी प्राप्त की, ये विचारा अज आपां सरवण करांगे। गुरु पातशाह किरपा करन। उस तो पहला अपनियां अते दास दियां गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद। उपरंत बाणी के विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दिचै पूरब देवना जिस दी वस्त तिसै घर आवै। बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै। उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुंदर समावै। दिता लईए अपना अन दिता कछ हथ न आवै।
फिर आई घर अर्जन पुत संसारी गुरु कहवै, जान न देसा सोडियो होर स अजर नजर आ जावै। घर ही कीवत घरै रहवै, घर ही कीवत घरै रहवै। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन भाई साहब भाई गुरदास जी ने उचारण किए, जो चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान छत्र चवर तख्त दे मालक श्री गुरु रामदास महाराज जी की शान विच उचारण किए, जिन्हां दा जन्म अज दे दिन 1534 विच 24 सितंबर नूं लाहौर मंडी चूना विखे पिता हरिदास जी अते माता दया कौर जी दे गृह विखे होया। इतिहास दसदा है कि आप जी दा माता पिता दा जो साया सी बचपन विच ही आप जी दे सिर तो उठ गया। इन्हां दा बचपन दा नाम जेठा है। सो कुदरत दा भाना ऐसा वरत्या कि 7 साल की उम्र होने तक आप जी दे सिर तो माता पिता दा साया उठ गया। तो संबंधियां ने सरीके कबीले वालियां ने मुख मोड़ लिया और इस तरह जदों किसी भी चाचियां तायां ने इन्हां नूं ना संभालिया तो इन्हां दी नानी जो कि इन्हां दा नानका पिंड वासर के है, इन्हां दी नानी उन्हां नूं संभालण वास्ते वासर के ले आई। तो इस तरह नानी ने इन्हां नूं अपने कोल रखिया। नानी कोल भी गरीबी सी, इस करके नानी ने इन्हां नूं घुंगणियां बेचण ला दिता। बेटा तू घुंगणियां बेच लिया कर, बना के छोलियां दी घुंगणियां दे देनियां, रात नूं भ्यों देने, फिर उन्होंने फुट पैना, फिर उन्हां ते मिर्च मसाला नून आदि ला करके उन्होंने छकण योग बना करके भेज देना। और इन्होंने गुरु प्यारिओ घुंगणियां लै करके बेचन चले जाना। तो इस तरह गुरु प्यारिओ काफ़ी समा ये घुंगणियां बेचते रहे। समा बतीत हुंदा गया। दसदे है एक दिन घुंगणियां बेच रहे सी तां एक साध राम कोई साधु इन्हां दे कोल आया ते घुंगणियां दी वरतों की मंग कीती। कहंदे इन्हां ने बुक भर के घुंगणियां दा उन्हां दी झोली विच पा दिता। कहंदे उस साध ने होर मंगियां, इन्हां ने बुक होर पा दिता। जब उसने तीजी बार मंगियां तो कहंदे इन्हां ने वो टोकरी अपनी चक करके उहदी झोली विच उल्टा दित्ती।
और वो साध जिहड़ा सीगा इन्हां नूं शाह पातशाह सच्चे पातशाह इदां दे बचन करदा चलिया गया। जिस तरह गुरु रामदास पातशाह जी नूं सोढ़ी पातशाह शाह पातशाह का वचन भाई गुरदास जी ने उचारण किया। समा बतीत होया, एक दिन घुंगणियां बेचदियां नूं कुछ संगत गोइंदवाल साहब वाल आउंदी मिली। तो उस संगत दे नाल ये गोइंदवाल साहब आ गए। कुछ दिन घुंगणियां बेचियां, पर संगत की सेवा नूं देख के आप जी भी सेवा विच लग गए। आप जी ने एक शब्द सरवण किया भाई गुरदास जी का, दिचै पूर्व देवना जिसदी वस्त तिसै घर आवै, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। इस पंक्ति का इशारा पिछोकड़ वाल है कि कदों क्यों किहड़ी दात सी जिहड़ी गुरु रामदास जी सी ते उन्हां ने आके लै लई। जिस वेले कहते पुराने समयां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बचन लिखे हैं अपने इतिहास विच दसम ग्रंथ विच कि पुराने समयां विच दो राजे होए न, कालकेत ते काल राय। उस तो पहला वह लव कुश दी वंश विचों होए। अगे चलता गया, ये दो राजे बराबर आए। एक कसूर दा राजा सी ते एक लाहौर दा राजा सी। इन्हां दीयां लड़ाइयां होईयां, राजखोण पिछे लड़ाइयां होईयां आईयां। इन्हां दीयां लड़ाइयां होईयां। सतगुरु दसवें पातशाह लिखते हैं, लवी सब जीते कुशी सब हारे। कसूर वाले राजे ने लाहौर वाले राजे का राज खोलिया। ते जिहड़ा लाहौर वाले राजे सी गुरु प्यारिओ, जो उन्होंने बाल बच्चे बचे उन्हों की वंश विचों वो इत्थों चले गए ते भारत विच एक शहर है सनौड़, सनौड़ देश में चले गए। ते सनौड़ देश का जिहड़ा राजा सी गुरु प्यारिओ, कहंदे ओहदी एक लड़की सी, लड़का नहीं सी। जद उन्हें पता लग्या भी राजियां दे बच्चे हैं, राजकुमार हैं, तो उसने अपनी लड़की का रिश्ता एक राजकुमार नूं करके ते उसनूं अपना घर जवाई बना लिया। हुण उत्थे राज करन लग्या। कहंदे समा बतीत हुंदा गया, उहदे घरे एक पुत्र पैदा होया जिसका नाम इतिहास विच आया धामा सोढ़ी। वैसे तो सनौढ़ी सीगा शब्द, सनौड़ का रहन वाला सनौढ़िया, पर हौली हौली वो शब्द बिगड़ के सोढ़ी हो गया। धामे सनौढ़ी नूं जद पता लग्या बई साडी जिहड़ी बैकग्राउंड है वो भारत विच पंजाब है, ये सारा पंजाब सीगा, अफगानिस्तान तक सारा ये पंजाब ही सी, लाहौर विच ही आउंदा सी, अमृतसर विच ही आउंदा सी उदों भी। और साडे पुरखियां तो साडे वड्डे राजियां तो राज खो के सानू उत्थों कढिया। हुण इहदे कोल ताकत आ गई, राजा बन गया। राजे ने अगला राज तख्त इहनूं देता, फौजां हो गई, सब इंतजाम हो गया। तो इस दे अंदर ख्याल आया मैं अपने
जद्दी जिहड़ा राज आ मैं उसनूं प्राप्त करां। ते धामा सोढी जिहड़ा सीगा उत्थों लैके फौज आया, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਢੀ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਏ ਸੀ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਾਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 4, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛਤਰੀ ਖੱਤਰੀ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਧਰ ਧਾਮੇ ਸੋਢੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੇਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। 3 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ। 3 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਦ ਕਥਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਸੋਢੀ ਰਾਜਾ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭੋ। ਸੋਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਨੇਤ ਨਾਲ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੋ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਦੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਖੱਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੰਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋਢੀ ਤੇ ਬੇਦੀ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੀ ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁੱਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇ ਜੈ ਤੈ ਭੈ ਸਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਕੁੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੁੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰੇ ਆਵੇ। ਇੱਧਰ ਸੋਢੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰੀਦਾਸ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਠਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੱਦੀ। ਇੱਧਰ ਜੇਠਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਚਲਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਉਲਟਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਬੱਠਲ ਕਈਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ।
ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਰਧੰਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਆ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ? ਜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 3 ਕੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। 3 ਕੁੱਲਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਕੁੱਲ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਵਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਰੀ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਭਾਨੀ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਫਟੜਾ ਜੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਖ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਖੂਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਟੜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਮੇਖ ਵੱਜ ਗਈ। ਵਾਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਉਹ ਦੇਊਂਗਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਕਰ ਆਵੈ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਥੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਥੜੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਵੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਠਿਆ ਥੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲਓ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚੋਂ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਲੈਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਆਪਣਾ, ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਸ ਤਿਸੈ ਕਰਿਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਲ ਕੇਤ ਕਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 3 ਕੁੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠਾ, ਜੋ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਕਰੀ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਧੂੜਾ ਗਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਕੀ ਵਢਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤਾਇਆ? ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲਮਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੇਠਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜੇਠਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਤੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ 3 ਨਾਮ, ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਮਜ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੋਕਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ, ਛਤਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਝੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਿਆ, ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਿਆ ਰਗੜ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਦਣ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਣਾ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕੀਨੋ ਗੁਰਦੇਵ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਝਾ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕੀਨੋ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਜੇਠੇ ਭਾਵ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਚੈ ਪੂਰਵ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰ ਆਵੈ। ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੇਟਾ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ 3 ਬੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੌਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਵਾਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਚੈ ਪੂਰਵ ਦੇਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਕਰ ਆਵੈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਿਲਕ ਦਿਓ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕੀਨੋ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ। ਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਦੀ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ। ਗੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਕਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਾਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਢੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸੋਢੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇ ਅਜਰ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਹੀ ਕੀਵਤ ਘਰੇ ਰਹਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਹਰਿਦਾਸ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਾਓ ਫਤਿਹ।